اوکے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، سو ہم لوگ ابھی تک آیت نمبر 127 تک کر چکے ہیں کمپلیٹ سورہ بقرہ کی، اور ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ پیچھے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ جو 10 رکوع تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہوا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہو اور ان کی دعاؤں کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم ان کی بہت خوبصورت پیاری پیاری دعائیں پڑھ رہے تھے، جس میں سے لاسٹ ہم نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ آیت نمبر 127 والی تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ آج سے ہم نے انشاءاللہ اسٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 128 آن ورڈز۔ اس میں بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم کی، اور وہ دعا ہے کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، مسلم بنا لے۔ دیکھیے، مسلم، دا ورڈ مسلم جو ہے اس کا مطلب ہی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا۔ اور اس میں جو انہوں نے جو دعا جو مانگی ہے مسلمینی کر کے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کے اندر بہت پرماننس آ گئی ہے یہاں پہ، کہ ہمیں پرماننٹلی مسلمان رکھنا، ہمیشہ آخری دم تک مسلمان ہی رکھنا۔ اس سے ریلیٹڈ بھی آگے دعائیں آئیں گی جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کیا دعا یہاں سے سٹارٹ کی ہوئی کہ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کون؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار یا مسلم بنا کے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ آپ دیکھیے، آپ کو اگر یاد ہوگا تو پیچھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے پہلی بات پوچھی تھی کہ میری اولاد میں سے بھی، تو ان کو یہ کیا جواب ملا تھا کہ میں ظالموں کا ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہ چیز اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گئی کہ ٹھیک ہے، تمام کی تمام اولاد میری ٹھیک نہیں ہوگی، اینڈ ہی واز وائز انف کہ وہ اپنی دعاؤں کو ساتھ ساتھ چینج کرتے جاتے تھے۔ اور اس دفعہ اب انہوں نے دعا میں چینج کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے تو نہیں ہو سکتے، تو اس میں سے کسی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار ضرور بنا لیں۔ سب کی گارنٹی تو نہیں، لیکن صرف ایک جماعت کا ایٹ لیسٹ مجھے گارنٹی ضرور دے دیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مناسک، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ اب دیکھیں یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، یہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا اوپر کے، جب وہ کیا کر رہے تھے، ابراہیم اسماعیل کیا کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے تیرے گھر کی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اور تعمیر کرتے کرتے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کعبے کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو کیا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کو سکھایا تھا کہ یہاں سے بنیادیں اٹھاؤ، یہ دیوار اس طریقے سے بناؤ۔ جب پوری عمارت بن چکی تھی تو تب پھر ان کو کوہ صفا پہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ بتایا تھا کہ یہ شاعر اللہ ہے، پھر اس کو پروا پہ لے کے گئے، وہاں پہ بتایا، اس کے بعد منا لے کے گئے، وہاں پہ اس کے بعد پھر کنکریاں جہاں پہ مارتے ہیں اس جگہ پہ ایکچولی شیطان کھڑا ہوا تھا تو پہلے سے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کنکریاں مارو، صحیح۔ اور پھر اسی طریقے سے سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کمپلیٹ سکھایا تھا اس دعا کے اس میں ان لیو آف دس دعا۔ اور اینڈ کیا ہے، انک انت التواب الرحیم۔ اچھا سوری، وتب علینا بیچ میں سے میں مس کر گئی، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو ورڈ ہے نا تواب، تواب کا ورڈ جو ہے بار بار توبہ قبول کرنے کے لیے آتا ہے، بار بار توبہ۔ دیکھیے انسانوں کے ساتھ تو یہ ہے نا کہ اگر انسان کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ایک دفعہ معاف کر دیا، دوسری دفعہ معاف کر دیا، تیسری دفعہ بھی اگر ہم سیم غلطی کر کے جاتے ہیں ان کے پاس معافی کے لیے، تو انسان تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا، اس نے تو وہی بنا لیا ہے، ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ تو لیکن
اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہم بار بار غلطیاں کریں اور وہ بار بار معاف کرتا ہے، ہم غلطی کریں وہ معاف کرے، ہم غلطی کریں وہ خوشی سے معاف کرے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ تواب ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پہ کہ یہ دعا مانگ کون رہے ہیں؟ یہ دعا تو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، جن کے بارے میں پہلے ہی کیا گیا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پاس کر دیا، ان کو تو اللہ نے سب کا لیڈر امام بنا دیا، تو وہ کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ کہ انہوں نے جو نیکیاں بھی کی ہیں وہ اتنے لیول پہ نہیں کی، اتنی ایکسلنس کے اوپر نہیں کی جتنی وہ جس لیول کی وہ ہو سکتی تھی۔ آپ یہ سوچیں، آپ ان کا معیار چیک کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا لیول کے مطلب اتنے بڑے بڑے امتحان پاس کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، میں اتنا حق نہیں ادا کر سکا جتنا حق مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا لیول تھا ان کا، وہ کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کر لیتے ہیں نا تو اس کو ہم اپنے اندر اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہم نے اتنا بڑا پہاڑ توڑ لیا ہے تو اب تو ہمارے لیے تو پکی ہو گئی جنت اور یہ تو میری نیکی پکی کاؤنٹ ہو گئی، لیکن نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے اللہ کا گھر بھی بنا رہے ہیں، اتنی بڑے بڑے اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہیں، آزمائشوں پہ اتر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ لیول ہے۔ اور اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان سے ہمیں ان کی عزت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ان کیا 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 پرسنالٹیز تھی، کیا ان کے مائنڈس تھے۔ ہم ان ترجمے کی ان ڈیٹیلز میں جائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نا کہ یہ کتنے باعزت یہ ہستیاں تھیں۔ اور آج کل یہ افسوس کی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی عزتیں ہمارے دلوں میں کم ہو گئی ہیں، ہمارے تو شاید کیا لیکن جو اب نئی جنریشنز آ رہی ہیں ان کے دلوں میں ہم بینگ پیرنٹس ہی اتنی زیادہ ان باتوں کو نہیں ڈال پاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چلو کبھی پروفٹ کی کوئی سٹوریز سنا دی اینڈ دیٹ از اٹ، لیکن یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم یہ بات سمجھائیں ان بچوں کو، آنے والی جنریشن کو، کہ یہ کتنے ضروری تھے یہ لوگ، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم اگر کچھ ہیں تو صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی تمام انبیاء کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھنا یہ ہمارا کام ہے، تو اپنے اس کام کو ہم یاد رکھیں۔ اور ربنا وابعثنا فیہم رسولا منہم، ہمارے رب اور مبعوث فرما ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کے لیے ان ہی میں سے ایک رسول۔ اب دیکھیں یہ جو وبعث ہے نا ورڈ، باسا سے نکلتا ہے مبعوث کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اپوائنٹ کرنا، دوسرا پھر یہ کہ اس کو ایلیویٹ کرنا، ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ اپوائنٹ کرنا لیکن اس کو ایک ایلیویٹڈ ہائر درجے پہ پہنچانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی خوبصورت یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب ان لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، فیہم رسولن منہم، ان لوگوں میں سے ان ہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اب دیکھیں اس بات کی کیا لاجک ہے، اس کی لاجک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ان لوگ جو مطلب جو ایک قوم ہوتی ہے، ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے، ان کے اندر ہمیشہ ایک سینس آف ٹوگیدرنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اپنا پرسنل ٹچ ہوتا ہے۔ جب ایک کوئی غیر بندہ، کوئی باہر کا بندہ آ کے اگر ان کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، یا جی تم یہ ٹھیک نہیں کرے، تم ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے، تو فرسٹ آتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو، تمہیں کیا پتا، یو آر این آؤٹ سائڈر، تمہیں نہیں پتا ہماری لائف کیسی ہیں، ہمارے کیا چیلنجز ہیں اینڈ آل۔ تو اس کے لیے ہمیشہ ایک بیریئر ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یا لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی کہ یا اللہ ان لوگوں میں سے ان ہی کے اندر سے ایک نبی بھیج، ٹھیک ہے، جو نبی کیا کرے، یتلو علیہم آیاتکا، جو تلاوت کرے، سوری، اوکے، جو اوکے یس، جو کہ تلاوت کرے ان کے اندر تیری آیات کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو یتلو کا لفظ ہے نا، تلاوت
سے ہم نے اس کی ڈیٹیل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تلاوت کرنا از ناٹ جسٹ بولنا. جس طرح ابھی میں بول رہی ہوں نا، تو یہ تو صرف بول رہی ہوں، لیکن تلاوت اگر میں یہی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اب میں نے تلاوت کی ہے. تلاوت کس چیز کی کرتے ہیں؟ جو کہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ کسی اور کے ورڈز ہیں، جو کہ جن لکھے ہوئے کو میں پڑھ رہی ہوں. تو یہ میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ یہ تو میں کتاب پڑھ رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ ایسا رسول بھیج جو کہ ایک کتاب کو ریڈ کر کے سنائے. مطلب اللہ تعالیٰ اس رسول جو بھیجیں گے اس کو ایک کتاب بھی دیجیے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ تعلیم دے گا، صرف بول کے سنائے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تعلیم دے گا. تعلیم دینے میں سمجھانا، اس چیز کو ریپیٹ کرنا، اس کو سکھانا، اس کو ٹیسٹ کرنا، وقت لگا کے ان کے ساتھ ان کو کرنا. مطلب وہ نبی جو ہو اس کو کیا ایک استاد کا سٹیٹس دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا سکھائے گا؟ والحکمہ، اور حکمت بھی بتائے گا. دیکھیں بات صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز بول کے سمجھا دی. جس طرح کلاس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ آتا ہے، اگر ایک میتھس کا یا کسی بھی سائنسز کا ٹیچر ہے، تو اس نے اگر صرف بک کو ریڈ کر کے سنا دیا تو اس کا کام ختم نہیں ہوتا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ڈیٹیل سے سمجھانا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس نے لاجکس بتانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں کب لاجکس کی ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم سمجھ کب آتی ہے؟ خاص طور پہ لائف سائنسز کی، جب آپ ان چیزوں کو خود سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں نا، پھر یو لرن بائی دیٹ تھنگ، پھر آپ کو وزڈم سمجھ آ جاتا ہے. تو نبی کا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس میں نبی کا یہ رول ہوتا ہوگا کہ وہ حکمت سکھائے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب ان کے صرف پڑھا دینا سمجھا دینا کافی نہیں ہے، ان کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ان کی انٹلیکچوئل کلینزنگ کرے گا. ہر طریقے سے ان کی بول چال، ان کے جو کانسیپٹس ہوں گے، ہر چیز کو صاف کرے گا، اس کا تزکیہ کرے گا. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے. اتنی پیارے طریقے سے دعاؤں کو اینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ تو میں دعا مانگ رہا ہوں، لیکن حکمت والے تو آپ ہیں، آپ سمجھتے ہیں. اور اسی لیے یہی دعا آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی آگے آئی ہے، لیکن اس کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. تب اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا دعا مانگی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا آرڈر جو مناسب تھا وہ چینج کر دیا. اس میں تزکیہ پہلے آ گیا. انشاءاللہ آگے ہم سورہ آل عمران جب پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے، فور ناؤ یہ کہ یہ تھی وہ خوبصورت دعا، اور خوبصورت طریقے سے جو انہوں نے دعائیں کی. اور دیکھیں ابھی تک ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں ان کی ریڈ کر رہے ہیں، تو کچھ جو پوائنٹس اس میں سے میں نے جو خاص نکالے ہیں، پوائنٹس تو بہت سارے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے اپریشیٹ کریں ایک تو یہ کہ دعا کی پاور کو کیسے کہ انہوں نے اتنا پہلے یہ جو دعائیں کی، ٹھیک ہے، آلموسٹ 3000 ایئرز پہلے، صحیح، کتنی بڑی بڑی دعائیں کی، لیکن پھر بھی ان کے اس چیز کے بارے میں جو کہ انہوں نے سوچی، مطلب دیکھی بھی نہیں، جو کہ ان کے ایگزسٹنس میں بھی نہیں ابھی قریب میں آنی تھی، لیکن اس کے لیے انہوں نے دعا کی، اور بہت سنسیئرلی دعا کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی ذریت کو ایڈ کیا. ٹھیک ہے، دل سے دعائیں مانگی، ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی. پہلے اپنی تمام ذریت کو ایڈ کیا. اللہ نے کہا نہیں وہ سارے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک گروپ بیچ میں ایڈ کر دیں. اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر وہ رکھیں نبوت میری اس کے اندر آئے، اور پھر اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کے حبیب کی، خود وہ خلیل تھے تو خلیل اللہ حبیب اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی دعا تھی، انہوں نے اتنی بڑی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نبی بھیجنا، آخری نبی بھیجنا تو میری ہی امت میں بھیجنا. ٹھیک ہے، اس لیے جب ہم خود بھی دعائیں کر رہے ہوں تو یہ مت سوچیں کہ ہاں یہ کوئی دعائیں کرنے والی ہے، یہ کیا بات ہوئی، میں اتنی اب یہ منہ اور مسور کی دال والی جو بات ہوتی ہے نا، کہ نہیں میں اتنی بڑی دعا کیسے مانگ لوں، یا بھئی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے لو دیکھو ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اور کیسی کیسی دعائیں مانگ رہا ہے. نہیں، جب بھی دعا کریں بہت دعا کریں، دل کھول کے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے
खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ देने पे कादिर है, ठीक है? इसलिए जब दुआएँ करें, बड़ी-बड़ी करें, अल्लाह से मुँह खोल के माँगे और ख़ास तौर पे तब माँगे जब आप दीन का कुछ काम कर रहे हैं। हमने देखा ना कि वो दुआएँ कब कर रहे थे, जिस वक़्त वो काबे को बिल्ड कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे। उस वक़्त उन्होंने साथ-साथ मुसलसल दुआएँ माँगी, ताकि अल्लाह ताला को इस वक़्त वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, तो इस वक़्त इट इज़ बेटर कि उस टाइम को इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, ये वो वक़्त है जब अल्लाह उनके और भी करीब है, अल्लाह उनकी तरफ देख रहे हैं, तो आप उस वक़्त दुआएँ माँगे ज़रूर। जी, आगे आ जाएँ। वमई आयत नंबर 130, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ्सा, और कौन है जो इन्हिराफ करे दीन इब्राहीम के बजाय इसके जो हिमाकत करे अपने आप से। अब बात समझें। देखिए अल्लाह ताला ने आगे भी इसको पूरी पढ़ लेते हैं। और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लिया और यकीनन वो आखिरत में ज़रूर नेकोकारों में से होगा, आखिरत में सालिहीन में से होगा। अब देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला ने प्रूव कर दिया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, मुंतखब कर लिया हमने, ठीक है? तो ये है वो जो कि चोज़न वन है। ये है वो जो कि कामयाब है, यकीनन आखिरत में सालिहीन में से होगा। तो अब मुझे बताओ कि जिस तरह दुनिया में हमें जब जो बड़े-बड़े जो मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स नज़र आ रहे होते हैं, उनकी क्या होती हैं? लाइफ हिस्ट्रीज़ लिखी हुई होती है, उनकी बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हुई होती हैं। उनको बड़े शौक से पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हम ये देखें कि वो क्या काम करते थे, वो कैसे करते थे, उन्होंने क्या किया कि वो इतने कामयाब हो गए और हम भी वही चीज़ों को अपनाएँ ताकि हम कामयाब हो जाएँ। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखिए बात है कि वो कामयाबी जो है वो क्या है? वो तो दुनिया की कामयाबी है। वो अगर उससे हम पैसा भी कमा लेंगे, नाम भी कमा लेंगे, वो सब दुनिया का होगा। हमें यहाँ पे अल्लाह ताला एक वो दे रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी कि अगर तुमने आखिरत में कामयाबी लेनी है, तो किसका तरीका करो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका लो। क्यों? और अगर और बात यही है कि एक चीज़ जो तुम्हें इतनी कामयाब सामने नज़र आ रही है, अगर आप उसको छोड़ के कुछ और करेंगे, तो क्या कहा जाएगा? आपके बारे में यही कहा जाएगा ना कि आप अहमक हैं। आपको अक्ल नहीं है कि आप उसको छोड़ के गलत चीज़ को ले रहे हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया मन सफ़ीहा नफ्सा, कि वो हिमाकत करेगा अपने ही नफ्स के साथ। और आप याद करें कि सफ़ीहा के का जो है वो हमने इस सूरह बकरा में पहले भी पढ़ा है। किसी को याद है कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था? वो आया था सहाबा इकराम के बारे में कि जिस वक़्त उन्होंने हिजरत मदीना की थी, मतलब मक्का को छोड़ के जब वो मदीना आए थे, अपना सब घर-बार, पैसा, कारोबार, फैमिलीज़, रिलेशंस, अपना सब कुछ सोशल सेटअप छोड़ के जब वो लोग मदीना आके बिल्कुल बेसर सामान हुए हुए थे, उस वक़्त यहूद उनको कह रहे थे कि और मुशरिकीन मक्का कि ये तो पागल हैं। उनके लिए ये अल्फ़ाज़ यूज़ हुए थे कि ये तो पागल हैं जो ये सब छोड़ आए हैं। और अब अल्लाह ताला लेकिन क्या कह रहा है, उस वक़्त भी अल्लाह ने उनकी साइड ली थी सहाबा की, और इस वक़्त अल्लाह बता रहे हैं कि जो इब्राहीम के तरीकों को फ़ॉलो नहीं करेगा, वो हिमाकत करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या रहा है? उन्होंने भी तो हमेशा ऐसे काम किए हैं अल्लाह के हुक्म से ही, जो कि अगर कोई अपैरेंट आम बंदा देखे तो वो कभी भी ना माने। उनको कहे कि ये तो बिल्कुल बेतुकी काम कर रहे हैं, इतने गलत काम कर रहे हैं। दुनिया की नज़रों में वो हिमाकत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की नज़रों में क्या है? अल्लाह की नज़रों में हिमाकत वो नहीं कर रहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं कर रहे, हिमाकत वो कर रहा है जो उनके तरीके को फ़ॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि कामयाबी दुनिया में के अंदर कामयाबी नहीं है, कामयाबी वो है जो फिल आखिरा मिलेगी। ठीक है? लमिनस सालिहीन। और अल्लाह ताला ने कहा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, उसको हमने चुन लिया। ये जो इस्तफ़ा का वर्ड है ना, इस्तफ़ैना ये निकला है इस्तफ़ा से, ये है मुंतख़ब करने, चुनने के लिए। और बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे समझना,
کیونکہ دیکھیے چننے کے لیے، چوز کرنے کے لیے قرآن میں اکثر ورڈز ڈفرنٹ یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں سے ایک ہے استفا، پھر اجتبا یا اختیار، ٹھیک ہے؟ اختیار اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن یہ جو استفا ہے نا ورڈ، اس کو اس کا میننگ جو ہے نا، اس میں بیسکلی دو باتیں آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی وہ چوائس تھی بیسڈ آن دا پیورٹی آف دیٹ تھنگ، ٹھیک ہے؟ کہ جو چیز چوز ہوئی وہ بالکل پاک اور خالص تھی۔ اینڈ نمبر ٹو یہ کہ وہ انٹائرلی چوز کرنے والے کی اپنی چوائس تھی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں انوالوڈ تھا۔ فار ایگزامپل میں جاتی ہوں اگر، اور میں جا کے کوئی میں نے کوئی چاکلیٹ خریدنی ہے، تو میں جا کے بس میں نے جا کے اپنی مرضی سے بس ایک فریرو روشے اٹھا لی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میں یہ نہیں سوچ رہی کہ اچھا یہ میں جاؤں گی آگے تو میرے بچوں کو بھی پسند ہے تو اس لیے میں لے لوں، یا یہ کہ اس وقت اس پہ سیل لگی ہوئی ہے تو چلو میں زیادہ ساری اٹھا لوں آگے بھی دے دوں گی، یا کوئی بھی اور ریزن نہیں۔ میں صرف اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند تھی، بس اس لیے میں نے لے لی، یہ میں نے استفا کیا۔ اور یہاں پہ امپورٹنٹ کیوں ہے اس کو سمجھنا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا، یہ اللہ کی چوائس تھی۔ آگے بات آ رہی ہے تحویل کعبہ کی، ٹھیک ہے؟ تحویل کعبہ چینج آف دا قبلہ جو تھا، اس وقت بیت المقدس کو کر رہے تھے، بعد میں واپس چینج کرنا تھا مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اللہ ابھی سے اس کے لیے پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی چوائس تھی، اللہ کی اپنی مرضی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بات لیڈ کرتی ہے ٹل دا چوزنگ آف دا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ یہود کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ سارا کا سارا لڑائی کی جڑ تو تھی ہی یہاں پہ نا، کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں لیا اور بنی اسماعیل میں سے کیسے چوز کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اٹ از اللہ تعالیٰ چوائس، اٹ از ہز مین تھنگ، اٹ از ہز مرضی کہ انہوں نے جس کو بھی چوز کیا اپنی مرضی سے چوز کیا، اور ان وجوہات کی وجہ سے چینج کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ کالا اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی پیاری نیچر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو جیسے ہی کہا انہوں نے فوراً اللہ کی بات مان لی۔ اور یہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فائنل جو ان کا تھا نا، فائنل سب سے بڑا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فائنل ٹیسٹ جو تھا وہ تھا یہ اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے بارے میں، کہ جس وقت 100 سال کے تھے اس وقت حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے؟ جب اور حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت اراؤنڈ 13 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی زیادہ گڑ گڑا کے جو اولاد مانگی تھی وہ اب 13 سال کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اب اس قابل تھے کہ وہ ان کا ہاتھ بٹا سکیں، ان کا سہارا بن سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کی محبت کہیں میرے آگے تو نہیں آ رہی، تو چلو اسلم، فرما بردار ہو جاؤ میرے آگے، کرو اس کو ذبح۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلم تو لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے آگے فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کس کس کا ذکر آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب۔ ابراہیم کون تھے؟ دادا تھے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ان کے پوتے تھے۔ بیچ میں ان کا بیٹا کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بنی اسرائیل کی طرف یہ چینج آ رہی ہے، صحیح ہے؟ اور کیا انہوں نے وصیت کیا کی تھی؟ کہ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اب بات یہ ہے کہ اگین یہاں پہ وہ کیا چیز اپنی اولاد یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ کہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے پوتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، ان کو یہی امپورٹنٹ بات بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ کیا کہ
बेशक ये दीन है जो कि अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है? और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, ठीक है? देखिए पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ की अल्लाह ताला से, ये हमें काम का तरीका भी बताया जा रहा है यहाँ पे, कि पहले उन्होंने अल्लाह से दुआ की और उसके बाद सिर्फ दुआ पे तकिया नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकली भी कहा अपनी औलाद को, ठीक है? खुद सारी उम्र भी जिया उसी उसको और उसके बाद प्रैक्टिकली अपनी औलाद को कहा कि क्या करोगे तुम हमारे मरने के बाद? तुम इसकी हरगिज़ ऐसा ना हो कि तुम्हें मौत आए कि जब जिस हाल में तुम मुसलमान ना हो। और आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? याद है किसी को? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ना? हज़रत याकूब के भी 12 बेटे थे और उनमें से एक हज़रत यूसुफ थे, एक बिन्यामीन थे और बाकी के जो वो 10 थे, वो क्या अच्छे बेटे थे? उनकी स्टोरी अगर सूरह यूसुफ में आप सबने आई होप कि पढ़ी हुई होगी। वो थे ना जिन्होंने कहा था कि झूठ बना के ले आए थे कि हाँ जी यूसुफ को जो है वो भेड़िया ने खा लिया है और अब उसके बाद उन्होंने दूर कर दिया था हज़रत यूसुफ को अपने वालिद से और फिर लेटर ऑन भी इन द लाइफ उन्होंने बहुत हज़रत याकूब के साथ भी बुरा बिहेव करते थे। फिर क्या किया कि जब जिस वक़्त हज़रत यूसुफ के पास वो गल्ला लेने के लिए गए, उस वक़्त भी उन्होंने झूठ बोला, ठीक है? तो ये कोई अच्छे बच्चे नहीं थे, सही है? एक चीज़ समझने की बात ये है कि फर्स्ट जनरेशन इब्राहीम, सेकंड जनरेशन इसहाक, थर्ड जनरेशन याकूब और ये तीनों अंबिया, ठीक है? और इनके बच्चे कैसे निकले? झूठे, मक्कार, अपनी तरफ से कातिल। ठीक है? तो देखें कि अगर लीनिएज की बात की जाए, तो इनसे ज़्यादा किसी की अच्छी लीनिएज हो सकती थी? मतलब जिसके नस्ल दर नस्ल अंबिया चलते आ रहे हैं, लेकिन उनकी औलाद भी ऐसी निकल सकती है। तो एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि being parents, even if we play our roles, even if we do lots of prayers, even if we do so much for them, लेकिन वो यही बात है कि जब वो बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस मेक करें, उसके ऊपर हम यही कह सकते हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि फसब्रुन जमील। जब वो लेके आए थे ना कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून लगा के तो उन्होंने यही कहा था बिकॉज़ ही न्यू कि दे वर लाइंग। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था फसब्रुन जमील। तो एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग कभी भी इस चीज़ के ऊपर पक्के ना हो जाएँ कि जी गारंटी कि अब हमारे बच्चे हम तो खुद इतने अच्छे नेक हैं और हाजी साहब हैं और हम नमाज़ें पढ़ती हूँ मैं और मेरे मियाँ भी और सब, तो मेरे बच्चे भी शोर शॉर्ट अच्छे होंगे। नहीं, उनके लिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है और उनको प्रैक्टिकल करके दिखाने की ज़रूरत है और उसके बाद भी अगर वो नहीं होते तो वो एज़ एन एडल्ट्स उनका अपना डिसीज़न है। अंबिया की औलाद में से भी पॉज़िटिव स्टोरीज़ भी हैं लेकिन नेगेटिव स्टोरीज़ भी इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई हैं। अच्छा, इन कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूबल मौत, क्या जब याकूब की मौत आई उस वक़्त तुम मौजूद थे? जब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ठीक है? अब देखिए बात ये है कि मौत तो हर एक को आनी है, ठीक है? तो बात ये होती है इम्पोर्टेंट कि मौत के वक़्त आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मौत के वक़्त आपको किस चीज़ का ख़्याल आ रहा है? आपको अपने फलाँ बिल्डिंग फलाँ की किस्त जमा करवानी है, फलाँ का प्रॉफ़िट आना है, फलाँ जगह किसके नाम कर दूँ, फलाँ जगह का क्या करूँ? ये चीज़ें ज़हन में आ रही हैं या फिर आपको अपनी औलाद के फ्यूचर का ख़्याल आ रहा है? तो याकूब अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त मौत का फ़ाइनल वक़्त था, उस वक़्त उन्होंने अपनी औलाद को इन्हीं बेटों को जमा किया और ये कहा जाता है कि मिस्र के टाइम की बात है जिस वक़्त हज़रत यूसुफ के पास आ गए थे और सब अब अच्छे तरीके से रहते थे, बेटे भी ताइब हो चुके थे इनके। तो उन्होंने बेटों से पूछा कि जब मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा कालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहुम वाहिदन। उन्होंने कहा हम तेरे माबूद, तेरे बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो एक माबूद है और हम इसी के फर्माबरदार हैं। अच्छा, अब देखिए बड़े मज़े की बात है, अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला चीज़ों को मर्ज इन करते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से पॉइंट मेक करते हैं कि इट इज़ सो सटल कि डायरेक्ट भी नहीं होता लेकिन समझने वालों को समझ आ जाती है। देखिए
कि अच्छा हाँ ओके ये वाली जो आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 है। ये एक्चुअली ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दी थी कि सेम जो यहाँ पे टॉपिक आया था कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को मुंतखब कर लिया है और तुम मरो तो बिल्कुल हरगिज़ ना मरना सिवाय कि जब तुम मुसलमान हो। तो सेम इसी किस्म की आयत भी जो है वो सूरह आले इमरान में भी आई है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस तरह उससे डरना चाहिए और you should not die in the state except in the state of submission to Allah। ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस अगली आयत जिसको हम देख रहे थे कि देखिए बात हो रही है याकूब अलैहिस्सलाम की, ठीक है? कि जिस वक़्त वो उनको मौत आ रही थी, ठीक है? तो वो किससे कह रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम जिनका के नाम इसराइल भी था। वो कह रहे हैं अपने 12 बेटों को बुला के कि क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बेटे क्या जवाब देते हैं कि हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, ठीक है? मतलब तेरे माबूद की और तेरे बाप मतलब इसहाक अलैहिस्सलाम और दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ठीक है? लेकिन साथ ही में अब तो ये तो इनकी अपनी लीनिएज यहाँ से चल रही थी। साथ ही में अल्लाह ताला ने किसका ज़िक्र कर दिया? व इस्माईल अला, ठीक है? कि ये चीज़ अल्लाह ने बीच में यहाँ पे ये तो बेटे कह रहे हैं बाप, दादा, परदादा की, ठीक है? लेकिन साथ ही इनके ताया-अब्बू का भी ज़िक्र कर दिया, वो इस वजह से ज़िक्र कर दिया, ताकि ये चीज़ प्रूव हो कि यू आर ऑल वन फैमिली। ऐसी बात नहीं है कि तुम सिर्फ़ बनी इसराइल का तुम्हारा ही इब्राहिम से ताल्लुक है। अगर को इस्माइल भी जो हैं, बनी इस्माइल, वो भी तुम्हारे ही कज़िन्स हैं, यू आर ऑल पार्ट ऑफ वन फैमिली, ठीक है? अच्छा, और ये कह क्या रहे हैं कि हाँ, हम आपके बाप-दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के रब की इबादत करेंगे, ठीक है? और वही है जो माबूद वाहिद है और हम इस ही के फर्माबरदार हैं। ये कह कौन रहा है? बेटे कह रहे हैं, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ये कौन थे? इसराइल इनका लक़ब था, ठीक है? तो इनके बेटे कह रहे हैं मतलब बनी इसराइल कह रहे हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला इस अल्फाज़ में ये चीज़ जो उस वक़्त जो सुन रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बनी इसराइल, जो यहूद सुन रहे थे, उनको ये बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट यू, ये ये तुम लोग ही थे, यू वर द सेम। वो भी बनी इसराइल थे, तुम भी बनी इसराइल हो, ठीक है? जब वो ये चीज़ कह रहे थे, तो तुम आज को कैसे कहते हो कि तुम इस्माइल की औलाद को नहीं करोगे, उनको नहीं मानोगे? क्योंकि वो और तुम तो हो ही एक फैमिली, ठीक है ना? समझ आई ये बात? तो हम इसी के हुक्म के बरदार हैं। अच्छा, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये थी एक जमात जो गुज़र चुकी। अच्छा, अब एक बहुत ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट ये आयत आ रही हैं, ठीक है? देखिए बात क्या थी कि ये जो बनी इसराइल थे ना, इनको अपने अपनी लीनिएज का बहुत ज़्यादा शौक प्राउड थे ये अपनी लीनिएज के बारे में। हम तो अंबिया की औलाद हैं, हम तो चोज़न वन्स हैं, हम तो बहुत ही बड़े अच्छी वाली कौम है, ठीक है? लेकिन क्या था ये प्रेज़ तो अपने अंबिया को बहुत करते थे। हालाँकि अंबिया के टाइम्स में इन्होंने अंबिया को बहुत तंग किया था, कितनों को कत्ल किया था, कितनों को मारा था, कितनों का इनकार किया था। लेकिन अब ये लोग बहुत उनकी लीनिएज का फ़ख्र करते थे, ठीक है? तो उनको कहा क्या जा रहा है कि ये एक जमात थी जो गुज़र गई, सही? इसके इसी के लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। ठीक है? और जो अमल वो करते थे, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। उन्होंने जो किया, वो उनके लिए था। उन्होंने जो अमाल किए, नेक अमाल किए, बद अमाल किए, अच्छे काम करते थे, वो अल्लाह की बहुत मानते थे, वहदानियत पे थे, मुशरिक नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन वो लोग तो वो थे ना, तुम क्या हो? उन्होंने जो भी अमाल किए, ऐसा नहीं है कि जिस तरह इसको अक्सर भी लोग इस तरीके से समझते हैं कि जी एज़ इफ कि तुमको तुम्हारी राह और हमको हमारी राह, कि तुम जो चाहो करो, हम तुमसे बरी ज़िम्मा हैं। इट इज़ नॉट दैट। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि वो लोग जो पहले अपने अमाल कर गए, उनको उनका सिला मिलेगा और तुम तुम्हें वो सिला मिलेगा जो तुम करते हो।
तुम सिर्फ उनके अगर ऊपर प्राइड करते रहोगे, उनके ऊपर खुश होते रहोगे जी हमारे आबा इतने बड़े-बड़े अंबिया थे, लेकिन तुम खुद अमल नहीं करोगे, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। उससे तुम्हें क्योंकि किसी भी किस्म के काम के लिए जो है ना, कोई भी फ़ायदा उठाने के लिए, अजर लेने के लिए अमल शर्त होती है ना। सिर्फ अगर अल्लाह अच्छा है, अल्लाह अच्छा है, अल्लाह अच्छा है की तस्बीह पढ़ते जाओ या फिर मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, इसकी तस्बीहां पढ़ते जाओ सारा दिन बैठ के, पर कुछ ना करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून के और उनके जो अमल वो करते थे, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। वो लोग जो कर गए, सो कर गए, ठीक है? तुमसे यहाँ पे अल्लाह ये भी समझा रहे हैं कि तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। यू विल बी आस्क्ड कि तुम लोग कि तुम क्या करके आए हो, ठीक है? और आज का हमें भी ये बात देखनी चाहिए कि हमें भी अपनी ज़ात-पात पे बड़ी ये चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं, बड़ी अज़ीज़ होती हैं। जी हम तो सैयद हैं, फलाँ तो शेख हैं, फलाँ क्या हैं, जी वो लोग तो बड़े-बड़े वो बड़ी बड़ी उनके पीरों-फ़कीरों वाली फ़ैमिली है। नहीं, अमल पे ज़ोर देखें। अमल अगर नहीं करें तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे एक इस तरीके से भी कहा जा रहा है ना कि देखिए किसी भी बड़ी निस्बत का फ़ायदा जो है ना वो ये नहीं होता कि मतलब जिस तरह एक होता है ना कि एक आड़ दिलाई जाती है कि तुम तो फलाँ की बेटी हो, तुम देखो तुम क्या कर रही हो, तुम तो फलाँ ख़ानदान से हो, वो क्या करते थे, तुम क्या करते हो? तो इट इज़ काइंड ऑफ कि अगर हम इस वक़्त अमल नहीं करेंगे तो हमारे उन आबा के लिए वो एक काइंड ऑफ बेइज़्ज़ती भी बन जाएगी, सही है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हमारी लीनिएज के ऊपर हम प्राउड ज़रूर हों। ठीक है, वो लोग बहुत वैल्यूएबल थे, सब थे लेकिन मोहब्बत का उनसे तकाज़ा ये है कि हम उनकी बातों के ऊपर अमल करें। जो वो कह के गए हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, ठीक है? वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीमा हनीफ़न और उन्होंने कहा तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो तुम हिदायत पा जाओगे। ए नबी कह दीजिए नहीं बल्कि हम तो मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करते हैं जो सबको छोड़कर एक अल्लाह का हो गया और वो मुशरिकों में से नहीं था वमा काना मिनल मुशरिकीन कुल बल मिल्लत इब्राहीमा हनीफन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे देखिए बात ये थी कि यहूदी कहते थे कि तुम या यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ। सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तुम जो है ना वो कामयाब होगे, तब तुम जन्नत में जा सकते हो। लेकिन उनको जवाब क्या दिया जा रहा है कि नहीं, हम यहूदी या ईसाई नहीं होंगे। वो यहूदी ईसाई से तो बहुत पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो कि थे हनीफ़ और हनीफ़ जो है ना, हनीफ़ कौन होता है? जो कि अ सिर्फ और सिर्फ उसके सामने एक गोल हो और वो गोल के ऊपर फुली डेडिकेटेड हो और उससे डिस्ट्रैक्ट ना होता हो बिल्कुल। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने क्या गोल था कि वो अल्लाह को की अताअत करें, अल्लाह के आगे सबमिट करके रहें, ठीक है? तो ये चीज़ हमें याद कराई जा रही है कि हमने भी यही करनी है, सही? इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे, उनकी तो सारी उम्र ही यही लगी रही थी कि वो एक अल्लाह की बात माने, ठीक है? और ये एक हदीस बहुत इम्पोर्टेंट है और जिस रिलेटेड टू दिस थिंग के अपनी अपनी जो आबा के ऊपर ना हम लगे रहें, वो ये कि और जिसको उसके अमल ने पीछे रखा, मतलब जिसने अमल से कुछ नहीं किया, तो उसका हसब व नसब उससे आगे नहीं ले जा सकेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हदीस टू रिमेंबर। ये नहीं है कि हाँ जी, हम अगर बड़े अच्छे खानदान से हैं, नेकों के खानदान से हैं, तो हम भी पास हो जाएँगे आखिरत के इम्तिहान में, ऐसा नहीं होगा। ओके आ जाते हैं आयत नंबर 136 कि कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनजिला इलैना व मा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बात और तुम सब कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम इस्माईल इसहाक याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया हम इनमें से किसी एक के दरमियान तफरीक नहीं करते और हम इसी के फर्माबरदार हैं। अच्छा, देखिए इसमें समझने की बात ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब मुसलमान जो हो अब,
وہ क्या कहो, वो लोग तो ये कहते हैं कि तुम यहूदी या नसरानी हो जाओ, लेकिन तुम क्या कहो कि हम अल्लाह पे ईमान लाए और उस पे ईमान लाए जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया, मतलब कि तमाम बुक्स, ठीक है? और फिर इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ, ठीक है? मतलब उनके बाद भी तो फ़र्ज़ सारी के सारे अंबिया आए, तो उन सबको हम मानते हैं, ठीक है? और फिर मूसा और ईसा का ज़िक्र कर दिया कि वो यही कि जो जो बात हमने इस तरह पहले की थी कि जो मेन होते हैं अल्लाह ताला उनका ज़िक्र करके और बीच में विद इन द ब्रैकेट समझ लें कि बाकी तमाम अंबिया का ज़िक्र आ जाता है, ठीक है? और ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन कि हम उनके बीच में कोई तफ़रीक नहीं करते। देखिए इसमें बात समझने की ये है कि तमाम अंबिया पे ईमान लेके आना है कि वो सब के सब अल्लाह के ही नबी थे, अल्लाह के बरगज़ीदा लोग थे, सही है? अब इसमें अब अक्सर ये होता है कि जी लोग ये कहते हैं कि नहीं भई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हज़रत इब्राहीम का तो दर्जा बहुत बड़ा है। हज़रत अगर बीच में देखो किसी को भी हज़रत यूनुस को देखो, हज़रत योशा बिन नून को देखो तो उनका तो कम है दर्जा। तो इट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है? देखिए 2 लफ्ज़ है तफ़ज़ील और तफ़रीक, ठीक है? तफ़ज़ील सॉरी तफ़ज़ील जो है ना वो ये होता है किसी फ़ज़ीलत से है ना ये वर्ड, ठीक है? कि यानी किसी एक को दूसरे से ज़्यादा अफ़ज़ल समझना, ठीक है? तो ये चीज़ हम कर सकते हैं बिकॉज़ अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना कि तिलका रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। ये सूरह बकरा में ही आया कि ये सब रसूल हैं, फ़ज़ीलत दी हमने बाज़ को बाज़ पे। तो अल्लाह ताला ने रसूलों के अंदर फ़ज़ीलत किसी का दर्जा ज़्यादा, किसी का दर्जा कम ज़रूर है। लेकिन हमने उनमें तफ़रीक नहीं करनी। तफ़रीक क्या होती है कि एक को मानना और दूसरे को ना मानना, ठीक है? तो हमें मना किया जा रहा है कि तुमने तफ़रीक नहीं करनी है, सही? अच्छा, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम तो इसी के ही फर्माबरदार हैं। फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदव। फिर अगर वो अहले किताब उस चीज़ पर ईमान ले आए जिस पर तुम ईमान लाए हो, तो बेशक वो हिदायत पा जाएँगे। अब क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि स सह अगर वो मतलब कि अहले किताब जो हैं, अगर ईमान ले आए, किस तरीके पे? जिस तरीके पे तुम ईमान लेके आए हो, मतलब सहाबा किराम जिस तरीके पे ईमान लेके आएँगे, तो तब ही वो हिदायत पाएँगे। पीछे हमने देखा था ना कि या यहूदी वो कह रहे थे यहूदी या नसरानी होने के ऊपर हिदायत पाओगे, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे नहीं, हिदायत कब पाओगे? जब एग्ज़ैक्ट वो उसी तरीके पे ईमान लेके आएँगे जिस तरीके पे सहाबा लेके आए थे। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि असल सोर्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी नीचे की चीज़ों को छोड़ दें, बाद के आने वालों को छोड़ दें, पहले रियल सोर्स को तो देखें। देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत थी, वो क्या करते थे और फिर उनके सहाबा क्या करते थे। बिकॉज़ सहाबा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक हदीस है कि मेरे बाद मेरे असहाब में से उमर और अबू बकर की पैरवी करना, उनके पैरों पे कदमों के पीछे चलना। अम्मार की सीरत इख्तियार करना और इब्न मसूद के अहद को थाम लेना। ये इतने बड़े-बड़े सहाबा, इतने बड़े-बड़े इनके रुतबे हैं कि नबी खुद कह के गए कि इनको फ़ॉलो करो, इनके तरीकों के ऊपर अमल करो, तो तब तुम ठीक रह जाओगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ और अगर वो मुँह मोड़ें, तो फिर वही हैं मुखालफत में। और मतलब अगर वो लोग छोड़ देंगे ठीक है? अगर वो उस एग्ज़ैक्ट तरीके को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर वही हैं जो कि मुखालफत में हैं और फिर फसयकफ़ीकहुमुल्लाह और अगर वो ऐसा करेंगे, तो काफ़ी है तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में अल्लाह। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फसयकफ़ीकहुमुल्लाह कि आपके लिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए मुकाबले में अल्लाह ही काफ़ी है, कि आप फ़िक्र ना करें। वो जो कह रहे हैं कि जी या यहूदी हो जाओ, नसरानी हो जाओ, तो आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ तवज्जो ही ना दें, कि आप ये ना सोचें कि मैं उनसे मरऊब हो जाऊँ या उनकी धमकियों का भी कुछ करूँ। आपके लिए कौन है? अल्लाह ही काफ़ी है। और ये बहुत इसमें एक वो चीज़ कि हज़रत उस्मान गनी का जिस वक़्त शहादत का टाइम था ना, उस वक़्त वो कुरान ही पढ़ रहे थे और वो यही आयत पढ़ रहे थे, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह
تو اللہ کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں۔ اور یہ چیز ایسے پتہ چلتی ہے کہ جس وقت ان کو خنجر مارا تھا تو ان کا جو خون تھا نا وہ ان کی جو مصحف تھی اس کے اوپر ان آیات کے اوپر گرا ہوا تھا، جس کو کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا۔ سو دے نیو، اور وہ دیکھیے کیا 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ میسج دیا کہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میری فیوریٹ آیت اب آ گئی، صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ، مطلب دیکھیں بیسکلی یہ تھا کہ جو یہودی اور نصرانی تھے نا، ان کا ایک ٹریڈیشن تھا کہ جب بچہ خاص عمر پہ پہنچ جاتا تھا نا، تو وہ بچے کو مذہب کی تلقین کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اور جب یہ کر لیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے مذہب کا رنگ اس پہ چڑھا دیا ہے۔ اور نصارہ جو تھے انہوں نے تو ایک یلو سا پانی بھی ایجاد کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کے اندر اس کو بیپٹائز کریں گے، جو آپ نے دیکھا ہوگا بیپٹزم اب تک چلتا آیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، اصلی رنگ جو ہے وہ تو اللہ کا رنگ ہے، اسی کو اپنے اوپر چڑھانے کا فائدہ ہے۔ اور یہ کہ یہ اپنے مطلب ظاہر باطن ہر وقت ہر جگہ مسلسل اپنی اطاعت اللہ کے نام کر دو، اور یہ ہے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک رنگ تمہارا مسجد میں ہو اور ایک رنگ تمہارا الگ مارکیٹ میں ہو، نہیں، دین پہ ایسا عمل ہو کہ وہ آپ اس رنگ میں رنگے ہوئے نظر آئیں۔ آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ کو دور سے دیکھ کے پہچان لے جائے کہ یہ ایک مسلمان عورت جا رہی ہے، یہ ایک مسلمان مرد جا رہا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے نا کہ جس طرح اگر ایک کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی رنگ گر جائے تو وہ رنگ اس کے اوپر کمپلیٹلی چڑھ جاتا ہے نا، وہ پھر رنگ اس کے اوپر سے اترتا نہیں ہے۔ دیٹ بیکمس کائنڈ آف پراپرٹی آف دیٹ کپڑا، پارٹ آف دیٹ کپڑا۔ وہ کپڑا اسی رنگ سے پہچانا جاتا ہے کہ مثلا اگر یہ ریڈ ہے تو یہ ریڈ کپڑا ہے۔ اگر دو اسکارفس پڑے ہوئے ہوں گے اور میں نے اٹھانا ہوگا یا پہچاننا ہوگا تو اس کو اس کے میں کلر سے پہچانوں گی ان دا فرسٹ پلیس نا۔ تو یہ ہے رنگ دین کا، اسی طریقے سے ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسے ہو کہ وہ ہماری ایک صفت بن جائے، ایک ہماری آئیڈینٹی بن جائے، تبھی رنگ چڑھے گا نا۔ جب دل سے ہم دین سے محبت کریں گے، ہم واقعی میں اس کو چاہیں گے، تو تب پھر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں گے نا۔ ایک ہوتا ہے نا جس طرح سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، جب ہم ایسے سبمٹ کریں گے تو وہ ہمارا تب پارٹ آف لائف بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں لگے گا کہ وہ آرٹیفیشلی چڑھایا ہوا ہے، کہ گھر میں ایک الگ طریقے سے ہوں تو باہر میں ایک الگ طریقے سے ہوں، یا نماز پڑھتے ہوئے تو میں نے وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا اور جب میں نماز پڑھ کے باہر نارمل زندگی میں گئی تو وہ رنگ میں نے اپنے اوپر سے اتار دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کس کا زیادہ بہتر رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ اپنی ہر معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات سب میں جھلکے نظر آئے یہ رنگ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں عبادت کیا عبد سے نکلا ہے نا، عبد ہوتا ہے غلام۔ غلامی تبھی ہوگی نا جب وہ ہر وقت ہوگی، ایسے تو نہیں ہو سکتی غلامی کے جی اتنے سے گھنٹوں کے لیے میں غلام ہوں اور باقی ٹائم کے لیے میں نہیں ہوں۔ تو اپنی غلامی اللہ کی اختیار کرنی ہے ہم نے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہو کیا تم جھگڑتے ہو اللہ سے ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے ہیں مخلص خالص۔ اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا مطلب تم اپنا یہ تو دیکھو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑائی کر رہے ہو، تم اپنی اوقات دیکھو، who are you talking about، وہ وہی ہے جو کہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو مدبر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنایا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، اور تم اس کے بارے میں الٹ پلٹ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جو تم کرو گے اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اور دیکھیں اعمال کی قبولیت کا یہاں پہ بتا دیا گیا نا، قبول کب ہوں گے؟ جب اعمال خالص نیت اللہ کی نیت کے لیے کیے جائیں گے۔ بہت اچھا بھی عمل ہے لیکن اگر اس میں نیت اللہ کی نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟
अब वो यही बात कि ये लोग को ये बात लॉजिकल अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना कि देखो भाई, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, ये सब कुछ ये तो आए ही पहले थे। यहूदियत और नसरानियत तो बाद में मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से आई है ना। तो जब मूसा और ईसा तो इतने बाद में आए थे, तो आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे यहूदी या नसरानी हो सकते थे? वो तो थे ही सिर्फ और सिर्फ खालिस मुस्लिम, ठीक है? और कह दीजिए, क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह? सीधी सी बात कि भाई तुम अल्लाह, वही बात कि तुम अल्लाह के बारे में उलट-पुलट बातें कर रहे हो। और इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जिसने वो गवाही छुपाई जो अल्लाह की तरफ से उसके पास आई है। और हमने ये बात देखते आ रहे हैं ना कि उनकी किताबों में डिटेल से लिखा हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन वो उस बात को छुपाते थे, वो नहीं बताते थे। तो अल्लाह कह रहा है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम बयान करते हो। इस बात को समझ जाओ कि देखो कि मतलब अगर हम इसको अपने हिसाब से आज के सोचें कि जिस तरह आज के हम मुसलमानों के ऊपर अगर इसको अप्लाई करें, तो हमें क्या होता है कि हम ये बात जी बड़े इसमें पड़े होते हैं कि जी ये बरेलवी हैं, तो ये देवबंदी हैं, तो ये अहले हदीस हैं, या ये शिया हैं, और उन्हीं कास्ट्स के अंदर हम फंसे रहते हैं। बरेलवी उसमें देवबंदियों में नहीं शादी करेंगे, फलां एक दूसरे की मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे के पीछे सजदा नहीं करेंगे। तो समझने की बात ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला बनी इसराइल को कह रहे हैं उनकी लीनिएज याद करवा के, हम भी तो सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब, क्या वो बरेलवी थे? क्या वो देवबंदी थे? वो अहले हदीस होते थे? नहीं ना। तो ठीक है, आपने अगर कोई एक उसको मतलब एक फ़िक़ही ग्रुप को फ़ॉलो करना है, तो आप करें ज़रूर। लेकिन उसको अगर आप अपनी शनाख्त ही बना लें, उसको अगर आप अपने दीन के ऊपर रखें, दीन पे तो फिर मतलब बात यही है कि सारी मेहनत तो कोशिश अगर उस मसलक के लिए ही कर रहे हैं, उसी की दावत और तबलीग के लिए कर रहे हैं, तो दीन की असल हकीकत और रूह कहाँ गई? आप पहले मुसलमान हैं, बाद में आप सुन्नी, शिया, बरेलवी व्हाटएवर हैं। तो समझने की बात ये है कि उस रियल थिंग को याद रखें। अल्लाह ताला इन आयात के थ्रू हमें भी ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम आज जो इस मसलकों में और इन फ़िरकावारियत के अंदर पड़ गए हैं, वो नहीं है। नबी करीम की हदीस है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिस तरह बनी इसराइल 72 फ़िरकों में तक़सीम हुए थे, तो मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तक़सीम होगी, और एक के अलावा बाकी सब जहन्नुम में जाएँगे। तो सहाबा ने पूछा कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह वो कौन होंगे? तो उन्होंने कहा वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पे होंगे, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट दैट वी रिमेंबर दीज़ पॉइंट्स। ओके, ओके, एंड आज की फिर आखिरी आयत है, तिलका उम्मतुन कद खलत। अगेन देखिए, जो चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, वही बात अल्लाह ताला एंड में यहाँ पे दोबारा इसके कंप्लीशन पे रिपीट कर रहे हैं। ये एक जमात थी जो गुज़र गई। हाँ। ये एक जमात थी जो गुज़र गई। इसीलिए इसी के लिए है जो इसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल करते थे। अब देखिए, बात ये कि अल्लाह ताला ने पीछे ये यहूद को एक काइंड ऑफ डाँटा ना कि तुम क्या समझ रहे हो? तुम अल्लाह के बारे में क्या कह रहे हो? और अल्लाह तुमसे ज़्यादा जानता है या तुम ज़्यादा जानते हो? तो उनको डाँटने के बाद अब अल्लाह ताला वापस मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं, और उनको दोबारा ये बता रहे हैं कि ठीक है, तुम भी अपनी लीनिएज को याद रखो, सही? लेकिन ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि अमाल जज़ा और सज़ा का दारोमदार सिर्फ़ अमल पे है। निजात का दारोमदार सिर्फ़ अमल पे है। आज हम भी जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नबी से मोहब्बत का दावा किए जाते हैं, जी रबीउल अव्वल आता नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो चम-चम करने लगता है, और नातों के हो रहे होते हैं मुकाबले, और सब कुछ हो रहा होता है। जी सजावटें इतनी ज़्यादा, लाखों लाख रुपए लग रहे होते हैं सजावटों के ऊपर। देखिए, बात ये है कि नबी से मोहब्बत के बगैर तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। हम उसके बगैर तो हमारा दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अल्लाह ताला बारहा क्या बात बता रहे हैं कि वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम।
کہ उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया था और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। तुम क्या कमाओगे? तुम क्या अमल कर रहे हो ये तो देखो। अपने अमाल के ऊपर नज़र रखो क्योंकि तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल होगा। हमारे यहाँ रबीउल अव्वल होता है, कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर पढ़ें नातें। लेकिन वो यही बात कि उन नातों के अंदर इतना ना बढ़ जाए कि उनको शिर्क के लेवल पे पहुँचा दें। और क्या जो जो लोग इन चीज़ों के खिलाफ होते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं क्योंकि देखिए एक्सट्रीमिज़्म आ जाता है। एक तरफ जी मिलाद हो रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर वो पढ़ी चली जा रही हैं, नातें हो रही हैं, साथ ही साथ नमाज़ का वक़्त है। अज़ान हुई, नमाज़ का वक़्त रहा, वक़्त जा रहा है, लेकिन कोई नमाज़ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, सब बैठे हुए हैं, हाँ जी, हम तो मिलाद सुन रहे हैं, वाह, 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 वाह हो रही है, पैसे डाले जा रहे हैं, फूल डाले जा रहे हैं। आप देखिए क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते, तो क्या वो उस चीज़ पे खुश होते या वो इस पे खुश होते कि उनके लोग, उनके उम्मती उठते, अज़ान सुन के जाते, वज़ू करते और नमाज़ पढ़ते। बस यही बात है जो हमने समझनी है कि हमने अमल करना है। अमल करेंगे तो तब हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आखिरत की फाइनल मुकम्मल फॉरएवर की ज़िंदगी में अपने नबी के साथ हो सकेंगे ना। उनकी अगर मोहब्बत का इज़हार करना है, तो ऐसे करें जैसा इज़हार से वो खुद भी खुश हों। ऐसा इज़हार जिससे हमारे अमाल ऐसे हो सकें कि हमें वो जन्नत में लेके जा सकें। हम अल्लाह को कोई मुँह दिखाने के लायक हो सकें। ऐसे तो ना हो कि जिनको देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उनको कहें कि इनको मेरे मुझसे दूर ले जाओ। मैं इनको अपनी नज़रों के सामने देखना भी नहीं चाहता क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दीन में इतने बाद में चेंजेस कर दिए थे। मेरे मालिक पाक परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम उन लोगों में से ना हों जो कि तेरे नबी से सिर्फ़ मोहब्बत के दावे करते हैं, तेरे तुझसे मोहब्बत के सिर्फ़ दावे करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मेरे मालिक पाक परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम उन लोगों में से हो जाएँ जो कि वाक़ई दीन के रंग में रंगे जाएँ। कोई हमें देखे तो हमें देख के उनको अल्लाह याद आ जाए। ऐ मेरे मालिक पाक परवरदिगार आपके तो नबी ने कहा है ना कि बेहतरीन लोग वो होंगे जिनको देख के रब याद आ जाए। तो या अल्लाह हमें उन बेहतरीन लोगों में से बना दे। हमें तौफ़ीक दे कि हम ऐसे ऐसे ना हों कि जिनको तू नापसंद करता है, जिनको तेरे नबी नापसंद करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमने आज जो कुछ सीखा है, हमें तौफ़ीक दे कि हम उसको अपनी लाइफ़्स में अपना लें, उसके ऊपर हमेशा अमल करें और उसको आगे तक पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहि खैर आप सबका आने